وقت دینے کا اور علم کے لیے پیشنیٹ ہو کر سیکھنے کے لیے آ کر بیٹھنے کا بہت بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آج اللہ کا نام لے کر ایک اور سورت کو کچھ کسی لیول تک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ابھی سورۃ الماعون کی تلاوت سنی ہے، جو تلاوت تھی وہ قاری ابو اسامہ کی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سی خواتین کو ان کی تلاوت بہت پسند آتی ہے، مجھے بھی پرسنلی ان کی تلاوت بہت پسند ہے، اس لیے کہ دل میں اتر جاتی ہے، اور جس طرح سے آواز ماشاءاللہ ان کی بہتی ہے تلاوت کرتے ہوئے۔ سبھی قاری حضرات کی بہت ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی ہے، لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کی ہوتی ہے نا جو آپ کو بہت کلک کر جاتی ہے، تو قاری ابو اسامہ کا بھی ماشاءاللہ تلاوت کا ایسا ہی انداز ہے۔ I'm hoping کہ آپ لوگوں کو آواز وغیرہ سب ٹھیک آ رہی ہوگی، تاکہ ہم اللہ کا نام لے کر اب اپنی کلاس کی طرف آگے بڑھیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بہت سفر کرتے ہوئے رمضان سے آج یہاں تک پہنچے ہیں، اور یقیناً اسی رب کی توفیق ہے کہ ہم ایک اور سورت کی سٹڈی آج شروع کر رہے ہیں۔ میرا آج کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دیں وقت میں اور توفیق دیں بات کو کرنے کی، تو 2 چیپٹرز میں آپ کے سامنے سورۃ الماعون کی سٹڈی سے رکھوں گی۔ یقیناً دونوں چیپٹرز انٹرو میں آتے ہیں، ان تعارف کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، بٹ دیز بوتھ چیپٹرز آر ویری امپورٹنٹ، اس لیے کہ دیکھیں الحمدللہ ارادہ یہی ہے کہ وہ خواتین جو کورسز نہیں جوائن کر پاتی ہیں یا جن کے پاس اس وقت ٹائم ہے، جو بھی ہم قرآن کا علم حاصل کریں وہ ہمارے لیے نہ صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، بلکہ ہمیں ہمارے دین کے بارے میں ایسی کلیئرٹی دیتا جائے کہ ہم اپنے عمل کو بھی ساتھ ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ اور ایک کنوکشن کے ساتھ بہتر کرتے جائیں۔ تو آج کے دونوں چیپٹرز میرے ڈائریکٹلی سورۃ الماعون سے ضرور کنیکٹڈ ہیں، لیکن اوور آل ایک مسلمان کی زندگی میں، ایک کسی بھی ایک انٹلیکچوئل انسان کی زندگی میں ان دونوں چیپٹرز کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں نے تعارف میں ہی یہ دونوں چیپٹرز رکھ لیے ہیں، بیکاز صرف سورۃ الماعون سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ اوور آل ہمارے مسلمان ہونے سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ اب جس ایرا میں ہمارے بچے اور ہم داخل ہو گئے ہیں، وہاں ہمیں بہت سی چیزیں لاجیکل وے میں اپیل کرتی ہیں، وہاں بہت سی چیزیں جب انٹیلیجنس سے کنیکٹ کر کے بتائی جاتی ہیں تو ہمارے بچوں کو وہ زیادہ سمجھ آتی ہیں، اٹ کلکس، اور ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی بہت بہتر بات کی گئی ہے۔ تو جو آج کا انشاءاللہ ہمارا سیشن ہے، آئی ایم شیور وہ آپ کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت سی بچیاں یہ سیشنز اٹینڈ کر بھی رہی ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان کو اس سے ایمان کی اور کنوکشن ملے گی، ان کو اپنے اسلام پر ہونے کا اور کانفیڈنس ملے گا، اینڈ اٹ ول بوسٹ دیئر انٹیلیجنس آلسو ان دا رائٹ ڈائریکشن، کہ ان کو انشاءاللہ اپنے آپ کو اس ماڈرن ورلڈ کا حصہ بنانا کیسے ہے۔ تو ہم اپنی بات کو انشاءاللہ تعارف سے شروع کرتے ہیں، اور جو میرا پہلا چیپٹر ہے جس کو میں تعارف کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں سورۃ الماعون کے، اس کو ٹائٹل میں نے دیا ہے اچیونگ ہیومن کانشیسنیس، یعنی انسان اپنا انسان ہونا جان لے، اس سے بڑھ کر پہلا سٹیپ علم حاصل کرنے کا اور کوئی ہو نہیں سکتا، کہ میں انسان کیوں بنائی گئی ہوں۔
अगर हम इसको बहुत सिंप्लीफाई वे में आगे लेकर चलें तो जो हमने हमेशा से साइंटिफिक स्टडीज की हैं, आपने जिस लेवल पर भी साइंस अपने स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, आपने इस बात को तो अब तक की दुनिया की तालीम के मुताबिक सीख लिया है कि इंसान है ना, तो सलाहियत के एतबार से हम अलग अलग हैं, हाँ? और कभी भी जबरदस्ती वो बनने की कोशिश ना करें जिसकी आप में सलाहियत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सलाहियत हम सबकी अलग अलग है, बट यूनिटी कैसे है? यूनिटी है हमारे अंदर, हमारी इंसानी नेचर की वजह से, फितरत जिसको बोलते हैं, सोल, रूह जिसको बोलते हैं, हम में यूनिटी है। अल्लाह ने हर इंसान के लिए कुरान में कहा है, वलक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को ऑनर किया है। कौन सी आदम की औलाद? जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में पैदा हुई, जो अरब लैंड में पैदा हुई, जो मुसलमान है, जो सर्टन कॉम्प्लेक्शन की है। अल्लाह ने क्या ये कहा? ये ऑनर किस बेसिस पर है? ये ऑनर एक ही बेसिस पर है। इसलिए अल्लाह ने पूरी आदम की औलाद को एनसर्कल किया है और कहा है वलक़द कररमना बनी आदम। अल्लाह ने होल ह्यूमैनिटी को ऑनर किया है। किसकी बेसिस पर? रूह की बेसिस पर जो हम सब में है, फितरत की बेसिस पर जो हमारे अंदर अल्लाह की पहचान डाली गई है। डेफिनेटली वो रूह के अंदर ही है। आप इसको ह्यूमन नेचर कहें, आप इसको फितरत कहें, आप इसको रूह कहें, सोल कहें, एक ही बात है। वी ऑल हैव वन पोटेंशियल टू रिकग्नाइज आवर क्रिएटर, जिसको कहते हैं फितरत, इंसान की नेचर। इसमें हम सब एक जैसे हैं, इसमें यूनिटी है। अब हम इंसान कैसे बनते हैं कि हम अपने पोटेंशियल्स और इंक्लिनेशंस को इस फितरत के साथ कनेक्ट करें और हर दिन अपनी फितरत को फ्लरिश करें, अपने पोटेंशियल्स को इस फितरत के दायरे के अंदर अंदर रखें, रब से जुड़कर रहें और तरक्की भी करें। बहुत जरूरी है आज के बच्चों को ये समझाना, इसलिए कि दुनिया ने हमारे जहनों में ये डाल दिया मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते हैं, मुसलमान साइंटिस्ट नहीं बन सकते, मुसलमान इन्वेंशंस नहीं कर सकते, मुसलमान चांद पर नहीं जा सकते, मुसलमान मेडिसिन की रिसर्च में आगे नहीं बढ़ सकते, मुसलमान जो हैं वो वैक्सीन्स नहीं बना सकते। हु सेड दिस ऑल? हु सेड दिस ऑल? आई एम जस्ट टेलिंग यू द एसेंस ऑफ शरिया टुडे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने औलादों तक इस चीज को पहुंचा दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम में से हर अक्लमंद इंसान इस चीज को ग्रास्प कर ले और हमें कन्विक्शन हो जाए। हम कॉम्बो हैं डाइवर्सिटी और यूनिटी का। डाइवर्सिटी हमारी हमारे पोटेंशियल्स के हिसाब से है और यूनिटी हमारी हमारी रूहानी इंक्लिनेशन के हिसाब से है, हमारी फितरत के हिसाब से है। हमें अल्लाह ने ये इतना खूबसूरत दीन दिया है कि हमने इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। हर दिन मेरी इंक्लिनेशंस फ्लरिश करेंगी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ गिवन फितरा। और जब हम ये करेंगे हम तरक्की भी करेंगे, हम दुनिया को रहने की बेहतर जगह भी बनाएंगे, हम एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे, हम अपने रब की फर्माबरदारी भी करेंगे और हम दुनिया में आगे जाते जाते हो सकता है हम मुसलमान, और हम जाएंगे इंशाल्लाह। आई हैव अ होप फॉर ऑल द मुस्लिम्स, आई हैव अ होप फॉर ऑल द यूथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों में ये ताकत है कि हम एआई टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने साथ लेते हुए उस शरीयत और फितरत के दायरे के अंदर हम दुनिया को रहने की बेहतर जगह बना सकते हैं। कीपिंग आवर आखिरा इन आवर माइंड, कीपिंग द ओबीडियंस ऑफ आवर रब इन आवर माइंड ऑल द टाइम। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये है ह्यूमैनिटी जो इस्लाम हमें देना चाहता है। अब प्रॉब्लम क्या है? ये चीज हम इस्लाम से ले क्यों नहीं पा रहे, जबकि हम सब तो पैदा मुसलमान हुए। हमारे साथ मसला क्या है? हमारी तो नस्लें मुसलमान थी, हमारे वालिदैन मुसलमान थे। मोस्ट ऑफ अस हैव अ मुस्लिम पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ अस हैव अ मुस्लिम फैमिलीज। फिर क्यों ऐसा है कि आप और मैं ये कॉम्बो अचीव नहीं कर पा रहे? हम डिसबैलेंस्ड हैं। या तो एक इंसान सिर्फ अपनी रूह के तकाजे पूरा कर रहा है और अपनी फिजिकल इंक्लिनेशंस को इग्नोर कर रहा है, या एक इंसान अपने फिजिकल इंक्लिनेशंस को पकड़ के बैठा है और अपनी रूह के तकाजों को कॉन्स्टेंटली निग्लेक्ट कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? दो रीजंस हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। यू कैन से देयर आर मे बी 100 रीजंस, बट जस्ट टू कीप 2 रीजंस इन आवर माइंड ताकि हम कुछ बेहतर कदम उठा सकें।
पॉइंट ये नहीं होता कि मेरे पास हर मसले के रूट कॉज के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लिस्ट बन जाए. पॉइंट ये है कि 2 रूट कॉजेज भी पता चल जाएं तो लिस्ट ऑफ सोल्यूशन बन जाए. सो जस्ट आई एम कीपिंग 2 प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ यू, और ये मुझे मेजर प्रॉब्लम लगते हैं. 2 प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम इस कॉम्बो के साथ अच्छा इंसान नहीं बन पा रहे, ऑल्दो हम मुसलमान हैं. पहला रीजन है, पहला रूट कॉज है सराउंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड राइट नाउ. जिस दुनिया में हम आ चुके हैं या जिस दुनिया का हम हिस्सा हैं, वहां दुनिया ये चाहती नहीं है, बिकॉज दुनिया हैज सर्टेन आइडियाज. एंड द सेकेंड मेजर रीजन इज आवर करंट एजुकेशन सिस्टम. जब हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में आप समझ लें आपका पूरा सराउंडिंग, आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आपका जो है वो ऑल द रिसर्चेस, ऑल द ब्लॉग्स, ऑल द राइटअप्स, वो किताबें सब उसमें आ जाती हैं. ऑल द पॉलिटिक्स, सब कुछ, ऑल द थिंक टैंक्स राइट नाउ इन द सेक्युलर वर्ल्ड सब आ गए. और जो एजुकेशन सिस्टम है ये इस फितरत और इस ह्यूमन पोटेंशियल्स को कॉम्बिनेशन में आने नहीं दे रहा. So these 2 things are becoming big hindrance right now for Muslim to grow with this combo. हम अच्छा मुसलमान क्यों नहीं बन रहे? Because हम अच्छा इंसान नहीं बन रहे. और हम अच्छा इंसान क्यों नहीं बन रहे? Because there are lots of hindrances. Major reason क्या है कि मेरी फितरत और मेरी जिस्मानी सलाहियतें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं. हम भटक रहे हैं, हम डिसबैलेंस्ड हैं. कोई सिर्फ झुक गया है रूहानी तकाजों को पूरा करते हुए और कोई सिर्फ झुक गया है जिस्मानी तकाजों को पूरा करते हुए. दुनिया और दुनिया का निजाम और दुनिया का सेक्युलर माइंडसेट और एजुकेशन सिस्टम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, ये सब इंसानों को एक मोल्ड में से निकाले जा रहा है. और इस मोल्ड को अगर आप देखें तो अपने अपने बच्चों को सब देख लें, हम अपने आप को देख लें, हमने भी इसी सेक्युलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में इल्म हासिल किया है. हम अपने आप को देखें, हमारे स्कूल्स ने हमें कभी एक क्रिएटर गॉड की अहमियत दिलाई? हमारे स्कूल्स ने कभी हमें मॉरलिटी सिखाई? हमारे स्कूल्स ने कभी हमें अपनी फितरत को तलाश करने के लिए कोई क्वेश्चंस दिए? सो द करंट एजुकेशन सिस्टम जस्ट कीप द माइंडसेट ऑफ अ यूथ इन फ्रंट ऑफ यू. अपने बच्चे को अपने सामने रखें और देखें ये करंट एजुकेशन सिस्टम और ये आसपास का दुनिया का एनवायरनमेंट जिस मोल्ड में इंसान तैयार कर रहा है उसमें फितरत अजनबी है. इंसान के पोटेंशियल्स पर सारा फोकस है, नफ्स की डिजायर्स पर सारा फोकस है. आज फितरत अजनबी है. यू कैन से आज जिसको आप कहते हैं स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस, वो अजनबी हैं, वो स्ट्रेंजर हैं. और जो हमारी टेम्पटेशंस और डिजायर्स हैं, जैसे चाहो जियो, योलो, यू ओनली लिव वंस, एंजॉय योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, एंजॉय योर टीन्स, एंजॉय योर यूथ, अदरवाइज ये गुजर जाएगा तो फिर वो मजा कहाँ आएगा एडल्टहुड में जो अभी टीन एज में मजा आता है मजे करने का. दुनिया इसके लिए हमारे लिए जो है वो फेमिलियरिटी बढ़ा रही है और हमारे रूह के तकाजों से हमें अजनबी कर रही है. तो मतलब क्या हो गया कि इंसानियत तो बिल्कुल वहां चली गई जहां जाकर हम इंसान बन नहीं सकते थे, बिकॉज फितरत फ्लरिश नहीं हुई, कॉम्बो नहीं बना. और जब कॉम्बो नहीं बन रहा है तो हम अच्छे इंसान नहीं बन रहे हैं. एजुकेशन सिस्टम हो, सेक्युलर सराउंडिंग हो, या ये सारी थ्योरीज हो जो रिलीजन से ऑपोजिट हैं, उनको पता है कि जब इंसान में ये 2 कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इंसान नफ्स की ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख लेता है. और शैतान तो आदम और हवा के साथ ही उतारा गया था. कैसे हो सकता है कि शैतान इंसानों को इंसान बनने दे? कैसे हो सकता है कि शैतान इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर चलने दे? मेजॉरिटी इंसान इस वक्त इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि हम अपनी फितरत को निगलेक्ट करके आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं, इब्लीस की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं. जब भी हम गुनाह करते हैं और जस्टिफाई करते हैं, जब भी हम शरीयत पर क्वेश्चंस उठाते रहते हैं, समझने के लिए नहीं, तंज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, अपने आप को धोखे में रखने के लिए, डिल्यूजन में रखने के लिए. अगर हम चाहते हैं कि इंसानियत फ्लरिश करे, ह्यूमैनिटी ब्लॉसम करे, then we need to give this combo to each human being. This is achieving human consciousness.
انسان کو اس کے فزیکل انکلینیشنز کے بارے میں آگاہ کیا جائے علم کے ذریعے، اور علم کے ذریعے ہی انسان کو اس کی فطرت سے بھی کنیکشن دیا جائے. دس از ریکوائرڈ. اس کو آپ یوں سمجھیں، میں یہ اکثر بات شاید اپنی لائیو کلاسز میں آن سائٹ کلاسز میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بٹ فار آل دوز آر لسننگ می فرسٹ ٹائم. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی کریشنز کو بنایا ہے، مخلوقات کو بنایا ہے، اللہ نے ان کو 2 لائنز کے درمیان میں سمجھ لیں کنفائنڈ کر دیا ہے، بند کر دیا ہے. کیسے؟ اللہ نے 2 لائنز ڈرا کر دی ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا کہ گراس ہوپر ہمیشہ گراس ہوپر ہی رہتے ہیں. وہ گراس ہوپر اچھا گڈ گراس ہوپر اینڈ ایول گراس ہوپر نہیں ہوتا ہے. گراس ہوپر ول بی اے گراس ہوپر فار آل ہز لائف. کیٹرپلر ول بی اے کیٹرپلر فار آل اٹس لائف. انسان یا تو اچھا انسان بنتا ہے یا ایول انسان بنتا ہے. تو تمام مخلوقات کو اللہ نے 2 لائنز کے درمیان میں فکس کر دیا ہے. اینڈ دے ہیو ٹو پلے دیئر گیمز ود ان اٹ. اس لیے وہ باہر نہیں جاتے اس سے. انسان کا معاملہ کیا ہے؟ ا بیوٹیفل بیوٹیفل وے ٹو انڈرسٹینڈ. غور سے سنیے گا. تمام مخلوقات کو 2 لائنز میں بند کر دیا. انسان کو باٹم لائن دے دی. دس باٹم لائن از دا فطرہ. اس سے نیچے مت جانا، اس فطرہ کے اوپر رہنا. اور اس فطرہ کے اوپر رہو گے تو کمبینیشن بنے گا فطرت پلس فزیکل انکلینیشنز کا. اب انسان جتنا بھی عمل کرنا چاہے اور ہر دن بہتر بننا چاہے، اسکائی از دا اونلی لمٹ. آپ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا انسان کی ڈیفینیشن بس صرف یہ ہے کہ جو یہ 10 کام کر لے. نہیں، گو اینڈ اسٹڈی شریعہ. ایک انسان ہوتا ہے مسلمان بیئر منیمم، پھر وہ بنتا ہے مومن، تھوڑا اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ مزید بنتا ہے متقی، تھوڑا اور اوپر اٹھتا ہے، پھر وہ بنتا ہے محسن، تھوڑا اور اوپر اٹھتا ہے. اینڈ کین یو ڈرا اے لائن کہ یہ محسن کہاں ختم ہو جائے گا؟ نو. درجے موجود ہیں.